Hello everyone. In today's class, let us study about Bernoulli's equation, one of the most important concept according to the examination point. So the equation which is in the form dy by dx plus p into y equal to q into y raised to n, where p and q both are the functions of x only, then this equation 1 is called as Bernoulli's equation. You can notice here the difference between linear differential equation and Bernoulli's equation is this y raised to n. Yes, so dy by dx plus p into y equal to q, which is the linear differential equation, but here dy by dx plus p into y equal to q into y raised to n is there. These types of equations will be called as Bernoulli's equation, right? Yes. Okay. Next, this can be reduced to the linear form by proper substitution method. So first, for this, we need to consider equation 1. This multiply this equation by y raised to minus n, then that equation will becomes y raised to minus n into dy by dx plus p into, there was y raised to 1 was there, here minus n multiplied together, then it will be y raised to minus n plus 1 equal to q into y raised to n into y raised to minus n. Therefore, we left with only this q. Yes, now substituting y raised to minus n plus 1 as v, then dv by dx will be equal to, differentiating this, okay, minus n plus 1 into y raised to minus n plus 1 minus 1, differentiating into dy by dx. Okay, we need to differentiate with respect to x, not with respect to y. Here with respect to y we have differentiated. Okay, next dv by dx is equal to minus n plus 1 as it is, y raised to minus n plus 1 minus n, 1 is minus n itself into dy by dx. So can be written as y raised to minus n into dy by dx equal to dv by dx. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇದು 1 divided by minus n plus 1 ಆಯಿತು. So substituting this value y raised to minus n into dy by dx in the above equation, this equation, okay, we get ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ 1 divided by minus n plus 1 into dv by dx, which is the value of minus y raised to minus n into dy by dx plus p into y raised to minus n plus 1 ಅಂತಂದರೆ ಅದು v, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು q ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So the question is dy by dx plus y by x equal to y square. dy by dx plus y by x equal to y square. Now the given equation is Bernoulli's equation with n equal to 2. Y square is given, so n equal to 2 bantu. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ವೈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ವೈ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy/dx ಇಂಟು y⁻² ಪ್ಲಸ್ y/x ಇತ್ತು 1/x ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ, y⁻² ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟು y ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನಮಗೆ y⁻1 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y⁻n y⁻+n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ y⁻2 ಇಂಟು y⁻². ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1. Now we need to substitute v equal to 1/y. ಹೌದಾ, y ಇನ್ವರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಏನಿತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ y⁻n+1 ಆಸ್ v. -n+1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ -2 + 1 -1 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, y⁻1 ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ v = y⁻1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. dv/dx = ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y⁻1 ಅಂದರೆ y⁻² ಆಯ್ತು ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ -1 ಇಂಟು y⁻² ಇಂಟು dy/dx ಬಂತು. ಬಟ್ y⁻1 ಅಂತಂದರೆ v. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ v ಅನ್ನು ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ -dv/dx ಪ್ಲಸ್ v/x = 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ dv/dx ಮೈನಸ್ v/x = -1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ v ಆ್ಯಂಡ್ x. ಸೊ v ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ e⁻⁻ ಆಫ್ p dx. p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ -1/x ಇದೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1/x ಬಂತು. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, v ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ q ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ c. v ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 1/x equal to minus of integration of 1/x into dx plus c ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಸೊ 1/x y equal to minus of 1/x in integration log x plus c. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೀಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. dy/dx plus 2y into tan x equal to y². It is the Bernoulli's equation with n equal to y² ಇದೆ, n equal to 2. So multiply throughout equation by y⁻². So y⁻² into dy/dx plus 2y into tan x into y⁻². So equal to y⁻² into y⁻² is 1. Substitute v equal to y⁻1. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, v ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. dv/dx equal to y⁻1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ -y ಇಂಟು y⁻² ಇಂಟು dy/dx ಬಂತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ y⁻² ಇಂಟು dy/dx ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಟರ್ಮು, ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ dv/dx. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೈನಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು -dv/dx ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2v ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, y⁻1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ v ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ dv/dx -2 ಇಂಟು v tan x ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಅಂತ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ e⁻⁻ ಆಫ್ p dx. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ v ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ q ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ c. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ.